ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਆਂਕ ਜਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰੂਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਪੈਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੰਜਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪੜ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ 2-3 ਜਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाजरीन, मैं इस वक्त पत्तोकी में मौजूद हूं। कुछ रोज़ पहले पत्तोकी में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इस अल जन्नत शादी हाल में एक मेहनत कश जिसका नाम अशरफ पापड़ वाला है, वो पापड़ बेचने के लिए हलाल रिज़्क़ की तलाश में इस शादी हाल के बाहर खड़ा था कि एक करीब गांव से बारात आती है और फिर उस बारात में मुश्तल अफराद उस मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। वो पापड़ ख़रीदने के मामले में इस कदर हाइपर होते हैं और उस शख्स को इस कदर दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि उसको मारते पीटते हुए इस शादी हाल के अंदर ले जाते हैं। आखिरकार वो उस तशद्दुद को बर्दाश्त ना कर सका और अपने खालके हकीकी से जा मिला। अशरफ पापड़ वाला एक गरीब शख्स था जिसकी लाश उस फर्श पर पड़ी रही और सैकड़ों बराती जौन से ना वो खाने में मसरूफ़ थे। कोई लेग पीस ढूंढ रहा था, कोई चिकन ढूंढ रहा था, कोई बिरयानी ढूंढ रहा था, तो कोई प्लेट ढूंढ रहा था। लेकिन फर्श पर पड़ी लाश अशरफ की इस इंसानियत को क्रोध क्रोध कर कह रही थी कि आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी इस रियासत पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे साथ इस कदर, लेकिन मैं अपना इंसाफ किससे मांगूँ। लेकिन उस बारात में एक ऐसा शख्स जिसने चंद सेकंड की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो जैसे वायरल हुई तो हमारी इंतज़ामिया हरकत में आ गई और मुकामी पुलिस को जब पता चला कि इतना बड़ा सानिया हो गया तो फिर उनकी दौड़ें लग गई। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, किसको गिरफ़्तार करें। तो जैसे ही हुकूमत ने नोटिस लिया और पुलिस ने चंद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और 10 से 12 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया कि अशरफ का कत्ल और अशरफ को कत्ल करने वाले चंद लोग नहीं बल्कि वो पूरी बारात थी। उस बारात में हर वो शख्स आया, शख्स वो मौजूद उस अशरफ का कातिल है जिन लोगों ने इंसानियत की तज़लील की। अशरफ के साथ ये सारी दर्दनाक कहानी के बारे में मैं अशरफ की फ़ैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा और उनकी दास्तान भी आपको सुनाऊंगा कि वो अब किस कर्ब में से गुज़र रहे हैं। उन बच्चों को शायद नहीं इल्म था कि आज हमारा बाप वापस नहीं आएगा। तो ये सारा मामला क्या है, ये सारी कहानी क्या है, इसके लिए हम उनकी फ़ैमिली के पास भी जाएंगे, अशरफ की फ़ैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो बिल्कुल मैं इस वक्त अशरफ पापड़ वाले के उस आलीशान घर में मौजूद हूँ जो कि आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि ये आलीशान घर उसने मेहनत मजदूरी नहीं बल्कि आपकी और मेरी जेबें तराश कर किया है। ये तो आप लोग देखकर ही खूब अंदाज़ा लगाएंगे कि ये घर वाकई आलीशान है कि नहीं है। अशरफ की बहनें मेरे साथ मौजूद हैं जिनके लिए उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी और उन अपनी बहनों का सहारा था वो, उसने अपनी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ना अपनी ज़िंदगी में उसने
किसी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही उसने शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर की। तो इनकी बहनों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब इनको पता चला कि इनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है तो इन पर क्या क़यामत गुजरी होगी। बताएं कि अशरफ का जब आपको पता चला कि आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਭੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਗਿਆ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਜੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਹਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। 5 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਵਾਕਿਆ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹੀ ਰਾਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਗੋਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਆਂਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ? ਬਸ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬੜੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਔਰ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਵੇਲਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੈਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ? ਈਦ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਈਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਾਪ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए बस। जी बिल्कुल, अब ये बहनें सिर्फ़ और सिर्फ रात तकती रहेंगी कि इनका भाई ईद के दिन इनके घर आएगा, इनको ईद देगा, लेकिन अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो मेरे साथ इनके भाई भी मौजूद हैं, कुछ महल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि अब तक क्या कार्रवाई। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ? ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਕੁੜੀ ਆ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰੂਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਪੈਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੰਜਰ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? FIR ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਠਰਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ FIR ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪੜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੜ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਪੜ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ? ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ 2 ਕੈਮਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ 2 ਲਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਸ਼ ਸੱਟੀ ਨੇ, ਲਕਾਈ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਲਕਾਈ ਪਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਜਿੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੱਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਲਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸਾਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮਲਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ, ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਓਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਟੁਰੋ ਫਿਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ? ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬਨਮਾਈ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੀ ਰਾਬਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਆ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣੇ ਪਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਚੀ ਵਾਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਜੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਡਿੱਕਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਡਿੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵੋ ਆਪਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ FIR ਕਰਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾਓ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਆਓ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਕੂਬਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਈਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਇੰਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 11:45 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ FIR ਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਮਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ FIR ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾੜੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ FIR ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 11:45 ਵਜੇ
ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸ਼ਰਫ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪੜ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚਲੀਏ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਕੰਗੜਪੁਰੋਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚਲੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਆਂਦਾ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। वज़ीर आज़म अगे साडा तो जी अपील है भी सानू इंसाफ ला देवे। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो कि एक माशरे को जो उनसे ना उसने हिला कर रख दिया। अगर वो शख्स जो अल्लाह का नेक शख्स, जिस बंदे ने उस वीडियो क्लिप को वायरल किया, अगर वो शख्स ये काम ना करता तो शायद अशरफ को चोर कहकर ही दफना दिया जाता और इतना मसला हाईलाइट भी ना होता। इस गांव का हर शख्स, हर बच्चा, हर बूढ़ा यही गवाही दे रहा है कि अशरफ एक मेहनतकश और ईमानदार शख्स था। उसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस घर को बनाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन आज उस वक़्त कुछ लोग अपनी झूठी शान को बचाने के लिए उस गरीब शख्स पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने चोरी की थी। अगर उसने चोरी कर भी ली थी तो आप कौन होते हैं अपनी अदालत लगाने वाले? मुझे उम्मीद है कि अशरफ को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।